ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. اس وقت جناب عمران خان صاحب کے بیانات چل رہے ہیں, ان کی تقریر ہوئی, سوال جواب کے سیشن کے اندر انہوں نے بین الاقوامی سرمایہ کاری کانفرنس کے اندر یہ باتیں کی ہیں کہ جناب پاکستان کے اندر وائٹ کالر کرائم کے اوپر جو ہے وہ قابو پایا جائے گا, کرپشن کے اوپر کنٹرول لایا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ IMF اور اپنے دوستوں سے رجوع کر رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے لیے معاشی مسائل اور معذرت حل کرنے کے لیے وسائل, ویسے میں کہنا چاہ رہا تھا لیکن مسائل منہ سے نکل جاتا ہے ہمیشہ جب بھی وسائل کہنا چاہتا ہوں کیونکہ مسائل اتنے زیادہ ہیں. لیکن آئی تھنک کہ وہ ایک صاف نیت کے ساتھ یہ کوشش ضرور کر رہے ہیں کہ IMF کو بھی اور ہمارے دوست ممالک کو بھی کسی طرح اس جانب لے کر آئیں کہ وہ ہماری مدد کریں اس مشکل وقت میں. دیکھیں آگے جا کے ان کی محنت کتنا رنگ لاتی ہے. ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایکسپورٹس کو بوسٹ کرنے کے متعلق بھی انہوں نے بات کی کہ ایکسپورٹس کو ہمارے ملک کے اندر کس طرح سے بڑھایا جا سکتا ہے. IT سیکٹر کو بہت زیادہ نیگلیکٹ کیا گیا, انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے متعلق بہت ساری باتیں ہوئیں لیکن انفارچونیٹلی کوئی پالیسیز نہیں بنائی گئیں. اور اب حالات ایسے ہیں کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر اگر پاکستانی کوئی کام بھی کرتے ہیں تو ٹرانزیکشن پروسیسنگ کے لیے تک کوئی نظام موجود نہیں ہے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں پے پال یا پے پیل بھی کچھ لوگ پاکستان میں اسے پڑھتے ہیں, وہ بنیادی طور پہ اس ادارے کو کسی طرح پاکستان لایا جائے. یہ اسد عمر صاحب نے کہا. عمران خان صاحب نے جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور دیگر خساروں کے متعلق بات کی کہ جناب یہ ہمیں ورثے میں ملے ہیں اور ان مسائل کو حل کرنے کی بہت جلدی ضرورت ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے سرمایہ کاروں کے لیے کیا آسانیاں پیدا کی جائیں گی ان کے متعلق بھی بات کی. کچھ اہم اعلانات بھی عمران خان صاحب کرنے والے ہیں جن کا تعلق جو ہے یا جن کا جو ایسوسیشن ڈائریکٹ جوڑا جا سکتا ہے پاورٹی ایلیویشن سے. ان کا پاورٹی ایلیویشن کا پروگرام کیا ہوگا وہ بھی ہم دیکھیں گے. ہاؤسنگ پالیسی کے متعلق انہوں نے بات کی, بین الاقوامی سطح کے اوپر اس چیز کو ہائی لائٹ کیا. پاکستان کے اندر 1 کروڑ سے زائد گھروں کی ضرورت ہے, اس چیز کو انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر پریزنٹ کیا. یہ ایک مثبت قدم ہے. عمران خان صاحب کو دیگر ممالک میں جانا چاہیے اس طرح کی سرمایہ کاری کانفرنسوں کے اندر اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے پازیٹیو امیج کو یوز کر کے پاکستان کے لیے وسائل لے کر آئیں. میرے خیال سے عمران خان صاحب ایک اچھے کپتان ثابت ہو سکتے ہیں لیکن ان کے ساتھ ایک اچھی ٹیم ہونا ضروری ہے. ہر دفعہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ورلڈ کپ 92 کی طرح تھوڑی کمزور ٹیم کے ساتھ بھی عمران خان صاحب میچ جیت جائیں. اس دفعہ اچھی ٹیم کی ضرورت ہوگی. ان کو خود یہ طے کرنا پڑے گا, فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ان کی ٹیم کے اندر کون کون کمزور ہیں اور سلیکشن کے ذریعے کس طرح نئے لوگوں کو لا سکتے ہیں کیونکہ ٹیم سلیکشن جو ہے بہت ضروری ہے. یہاں پر ری اسٹرکچرنگ آف آرگنائزیشنز کے متعلق بھی بات کی, یعنی اداروں کو اثر نو جو ہے وہ نئے طریقے سے ری اسٹرکچر کر کے اور معیشت کے لیے مثبت اقدامات لینے چاہیے. یہ باتیں ساری انہوں نے کی ہیں. تو اس سے قبل کہ میں آپ کو اس متعلق بھی بتاؤں کہ سندھ کے اندر جو میگا منی لانڈرنگ اسکینڈل ہے, میں چاہوں گا پہلے ان موضوعات کے اوپر گفتگو ہو جائے. میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں پاکستان کے معروف معیشت دان جناب ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب. سر آپ کو ویلکم کرتا ہوں. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب ماضی قریب کے اندر میں نے میرے خیال بہت زیادہ تنقید کی حکومت کے لیے. میرے خیال تھوڑا کوشن ضروری ہے. ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں وقت دے دو, تو میں نے پھر اپنا تلخ لہجہ تھوڑا سا نرم کر لیا, بولا چلو 100 دن ہونے دیں, تب تک کے لیے جو ہائی لائٹ کیے ہیں ایشوز وہ صحیح کیے ہیں. عمران خان صاحب نے جن چیزوں کو مینشن کیا ہے ایٹ لیسٹ ان کی سمت تو صحیح ہے, یہ تو آپ بھی ایکنالج کریں نا. بہت شکریہ. میں آپ سے عرض کر دوں کہ IMF کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ برآمدات کا مسئلہ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, اس کی ذمہ دار گزشتہ حکومت, وفاقی اور چاروں صوبے ہیں. تو یہ کہنا بند کر دیں کہ جی ہمیں ورثے میں ملی ہے. بھائی جب آپ نے بجلی گیس پیٹرول کے نرخ بڑھانے پر ایگری کیا, جب آپ نے ایگریکلچر انکم ٹیکس نہیں لگایا صوبے میں, جب آپ نے پراپرٹی پر ٹیکس نہیں لگایا, جب آپ نے پراپرٹی کی جو خرید و فروخت ہے 10 کروڑ کی پراپرٹی کی 2 کروڑ میں ہونے دی صوبوں میں, تو آپ بھی ذمہ دار ہیں. تو اب آگے بات کریں, یہ کہنا چھوڑ دیں کہ ہمیں ورثے میں ملی ہے. آپ بھی اس کے شریک ہیں, بلکہ کیونکہ 7th NFC ایوارڈ 18ویں ترمیم کے بعد بہت ساری تعلیم صحت آپ کے پاس آ گئی. تو اگر آج 2 کروڑ 30 لاکھ بچے اسکول نہیں جا رہے, اسکولوں کی اسپتال کی حالت خراب ہے, چیف جسٹس صاحب شور کر رہے ہیں, تو اس میں آپ کا بھی دخل ہے کیونکہ آپ 5 سال تک صوبے میں حکمران تھے. نمبر 1, اگلے 2019 کا جو بجٹ آیا ہے پنجاب کا اور وفاق کا اور KP کا, اس میں تعلیم اور صحت کے لیے کوئی خاص اضافہ نہیں ہے. وہی ہے جو پچھلے 5 برسوں میں ہوا, جو آپ کے منشور کے منافی ہے. تو مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے بات بالکل صحیح کہی, ابھی ان کی پرفارمنس دیکھنی ہے.
मगर जो पॉलिसीज़ आप उठा चुके हैं वो तो वही हैं जो पिछले 5 साल में जो है PMLN ने किया था या उससे पहले पीपल्स पार्टी ने किया था। तो ये तशवीश की बात है। मैं IMF का जब आप कोशिश करने की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप हक़ाइक़ का इदराक नहीं रखते। मैं रिकॉर्ड पर बता दूं, अमेरिका बेचैन है, कोशिशें कर रहा है कि पाकिस्तान IMF के चुंगल में फंस जाए, और आज से नहीं कर रहा है, कई साल से कर रहा है, उसके शवाहिद मौजूद हैं। IMF बेचैन है कि पाकिस्तान पर कर्जा दे। मसला सिर्फ आप तो ऐसे ना थे डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, अब आप भी यही बातें कर रहे हैं। ये तो एक मुख्तलिफ फ़िक्र और सोच की नुमाइंदगी है। अब हमारी मजबूरियां, हम क्या करें, हमें तो वहाँ पे जाना पड़ता है ना। अच्छा, हर चंद साल के बाद। अब मैं उसकी आपको फिगर्स दे दूं। देखिए, बात यह है कि 2013 में अगर आपको याद हो, PMLN IMF के पास गई, 2015 में आपकी बरामदात गिरी, 2016 में गिरी, 2017 में गिरी। तो क्या ये IMF के कर्ज़ों के बाद ये नहीं हुआ? एक सोचने की बात है। दूसरी बात ये थी कि 2018 में हमारी बरामदात तो से हदफ से कोई 11 अरब डॉलर कम रही। उस वक्त तो कोई शोर नहीं मचा रहा था सूबे। मगर जो शवाहिद मैं आपको इस वक्त बता रहा हूँ, आप देखिए, एक साजिश को समझने की ज़रूरत है कौम को। वो ये है कि न्यू ग्रेड गेम के तहत अमेरिका के मकासद खित्ते में आज क्या कह रहा है अमेरिका कि जो CPEC है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है और ये डेट ट्रैप है, पाकिस्तान के लिए कर्ज़ों का फंदा है। कहा, क्यों कहा? CPEC को कहा, उन्होंने चीनी कर्ज़ों को कहा। IMF ने 3 साल पहले क्या कहा था कि आप चीनी जो है CPEC उसको सुस्त कर दें। अमेरिका ने क्या कहा है? आज सेनेटर्स ने तो ये डेट ट्रैप कहा है। अमरीकी ये कहते हैं कि पाकिस्तान के बहरान की वजह चीनी कर्जे हैं। ये क्यों नहीं कहते कि पाकिस्तान के बहरान की वजह IMF की शराइत हैं जो उनके कहने से अमेरिका के दबाव पर उन्होंने हमारे ऊपर लगाई? तो ये कह सकते हैं कि दोनों हैं। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। नहीं, मैं कतई आपके अल्फाज नहीं डाल रहा, लेकिन मैं एक राय कायम कर रहा हूँ आपकी बात सुन के कि चीन के कर्जे हों या IMF के कर्जे हों, दोनों पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं हैं इन द लॉन्ग रन। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर इसकी वजाहत लेता हूँ वापस आके। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात सही है कि इतनी तनकीद जो है वो दुरुस्त नहीं है। ज़्यादा तनकीद होनी नहीं चाहिए। चलो तामीरी तनकीद हो जाए तो अच्छा है। कुछ सपोर्ट भी करना चाहिए मौजूदा हुकूमत को, कुछ उनके मसाइल को भी समझना चाहिए। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तो मैं यही इनसे जानना चाह रहा था ब्रेक पे जाने से पहले कि जनाब वाला जो समत है एटलीस्ट उसका तयन तो ठीक है। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब इस बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं करते क्योंकि इन्होंने कहा कि माजी की हुकूमतें जो रही हैं, सूबाई हुकूमतें, उनके पास बहुत सारे इख्तियारात थे और माशी जो आप कह सकते हैं विजन, उसको वो चेंज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने चेंज नहीं किया। खैर, मैं इस बारे में अपनी राय नहीं देना चाहूँगा। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, ऐसी राय आप क्यों रखते हैं कि जनाब वाला सूबाई हुकूमत जो है वो एक माशी समत के अंदर अपना किरदार अदा कर सकती है? और सेकंड पॉइंट ये है कि अब तो समत दुरुस्त है, तो अब क्या आपको ख़राबी दिख रही है? टीम में चलो ठीक है, मसले मसाइल हो सकते हैं, समत तो इमरान खान साहब की सही है ना, कि बातें जो की हैं तो सब सही बातें की हैं, इनमें क्या गलत बात है? आप ये बातें अगर आप 93 की तकरीर निकालें, 93 हर हुकूमत ने ये कहा है कि जब हमने इक़्तिदार में आए तो पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब था। 93 से अब तक इन्होंने भी यही कहा। हर हुकूमत ने कहा जी IMF के पास जा रहे हैं, 3 साल आप तकालीफ बर्दाश्त करें, इसके बाद एक सुनहरा मुस्तकबिल। इन्होंने एक और इजाफा कर दिया। मोइन कुरैशी साहब याद आ गए। बिल्कुल याद आने चाहिए, और अगर आप महबूब उल हक साहब भी याद आने चाहिए, जिन्होंने 1988 में आखिरी दिनों में हमें फंसाया था जब उनका इक़्तिदार ख़त्म हो रहा था केयर टेकर्स का। ये तो अमेरिकन खेल है ना। एक्सक्यूज़ मी, देखें, वो बानी है पाकिस्तान की मईशत के, सारी दुनिया में मशहूर हैं। उनको उनके प्लान चुरा चुरा के जो है वो कोरिया ने तरक्की की, वरना कोरिया तो बेचारा नान छोले बेच रहा होता। हमारा कोरिया तो क्या ना, आप ही कह रहे हैं ना, कोरिया से भाई कहलवा के देखें। ये नहीं, कोरिया में गया था, वैसे उन्होंने बोला हम नहीं जानते आप किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन हमने तो अपना ढोल बजाना है ना सर, हमने तो ये कहना है कि हमने कोरिया को प्लान दिया, वरना वो क्या था। ठीक है, तो अब हम ये करते हैं कि इस साल तालीम सूबों का मसला था। क्या इनके मंशूर में ये नहीं था कि तालीम का बजट हम 5 गुना करेंगे 5 साल में? उन्होंने दुगने भी नहीं किया। क्या ये नहीं था कि हम सेहत का बजट 5 गुना करेंगे? वो नहीं किया। वही पंजाब ने किया, वही उन्होंने किया। आज
जो मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ, इनके बयानात सही हैं, इनकी पॉलिसी, इनकी डायरेक्शन गलत है। नंबर एक, मैं आपको साबित करूँगा अभी। नंबर एक से शुरू करते हैं। पहला काम इन्होंने ये किया कि जो सप्लीमेंट्री बजट, ज़िमनी तरमीमी बजट आया, उसमें 83 बिलियन रुपीस के नए टैक्स लगाए गए और जो टैक्सों का हदफ था उसको 37 बिलियन रुपए कम कर दिया गया। तो ये जो लूटी हुई दौलत आएगी उसको क्या लॉकर में रखेंगे आप? एक सवाल पूछ रहा हूँ ना। आपने नए टैक्स लगा के टैक्सों का हदफ गिरा दिया, तो जो टैक्सों की चोरी रोकेंगे वो पैसा आएगा वो लॉकर में जाएगा। किटी में कुछ था ही नहीं। मैं वो कह रहे किटी खाली है। 2029 का टैक्सों की वसूली के हदफ की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान का टैक्सों की वसूली का हदफ जो इस हुकूमत ने सप्लीमेंट्री में दिया है, उसमें उन्होंने पिछले बजट से कम किया है 37 अरब रुपए और 83 अरब के टैक्स लगाए। तो सवाल ये कि टैक्स जीडीपी रेशो तो नहीं बढ़ेगी जो आप कह रहे थे, नंबर एक। नंबर दो, क्या आपने अपने तरक्याती अखराजात इस साल 30 जून 2019 को 75 अरब रुपए कम कर दिए? तो तरक्याती अखराजात जब आप कम करेंगे तो फिर तरक्की कहाँ से होगी? तो क्या आपने अपनी जीडीपी शरह नमू का हदफ नहीं गिरा दिया? मजबूरी है, वी हैव टू टाइटन आवर बेल्ट, वी डोंट हैव रिसोर्सेज। नहीं, तो रिसोर्सेज एक साल में जनरेट नहीं होंगे, कम हो जाएंगे आपके ख्याल से? और क्या 30 जून 2020 को दुनिया ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान का जीडीपी का शरह नमू जो है वो जो अब्बासी एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ गया था उससे कम होगा? ये 2 साल तक आप शरह नमू नहीं होगी, तो आप क्या बात कर रहे हैं? हम ग्लोबल एनवायरनमेंट सही नहीं है। अच्छा, तो बांग्लादेश के लिए और भारत के लिए और चीन के लिए सही है। अगर भारत, बांग्लादेश और चीन की ग्रोथ रेट हमसे ज़्यादा है, उनके रिजर्व हमसे ज़्यादा हैं, उनका तालीम का बजट हमसे ज़्यादा है, और उनके पास सीपैक नहीं है, ना गवादर है, तो कभी ठंडे दिल से हम सोच लें कि अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है, हम मौज़े हम दिखा रहे हैं और तरक्की नहीं हो रही। तो 93 से मैं ये सुन रहा हूँ कि 3 साल कुर्बानी, 3 साल कुर्बानी। आप कोई हुकूमत बता दीजिए जिसने दिवालिया नहीं कहा हो। आज दिवालिया नहीं है हम, खुदा के लिए अगर हैं भी तो आप दुनिया में क्यों ऐलान कर रहे हैं कि मैं दिवालिया हो गया? एक बात मैं पूछना, अगर आप दिवालिया हो गए तो 2 महीने आपको हो गए, IMF के पास क्यों नहीं गए? क्या इस हुकूमत के दौर में, एक फिगर दे रहा हूँ, स्टेट बैंक के रिजर्व्स में 1.7 अरब डॉलर की कमी नहीं हुई? अगर ये दिवालिया थे आप तो 2 महीने में आपने रिजर्व क्यों गिरने दिया? आप स्टेट बैंक का वेबसाइट भी कोई सुपरमार्केट थोड़ी है, हम लोग मांगने के लिए गए, कौन सा वो तैयार हो गया आगे से देने? बिल्कुल तैयार है, मैं आपको लिख के देता हूँ। मैं कंफर्म बात है, बिल्कुल। मैंने आपके पहले प्रोग्राम में भी कहा था, IMF के पास जाने का फैसला इस हुकूमत ने उस दिन किया था, उसके शवाहिद मौजूद हैं जिस दिन ये आए थे, और ये मैंने इंटरनेशनल मीडिया पे भी कहा। आपको दोबारा बताता हूँ, जब आपके फाइनेंस मिनिस्टर ये कहते हैं कि मैं आलमी बैंक के पास कर्जे के लिए जाऊँगा, मैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाऊँगा, तो क्या इनको ये नहीं पता कि IMF की तस्दीक के बगैर ये इदारे आपको घुसने भी नहीं देंगे? तो जब आप इन इदारों पर जाने की बात करते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, इसका मतलब ये है कि आप IMF के पास जा रहे हैं। बेसिक इकोनॉमिक उसूल आप समझ लीजिए। तो ये बेकार की बातें छोड़ें, ये फैसला कर चुके हैं, जाएंगे और IMF इनको कर्जा देगा। IMF हमें इसलिए कि अमेरिका न्यू ग्रेड गेम के तहत चाहता है पाकिस्तान को IMF के चुंगल में रखे, और हम फंसने के लिए तैयार हैं। हाँ, और चाइना चाहता है कि हम फले फूले तरक्की करें, तभी हम मांगने के लिए गए, तो आगे से हमें वहां से भी कुछ नहीं मिला। तो क्यों सर, हमारे दोस्त हैं ही नहीं, क्या करें? मतलब सारी दुनिया में, अल्लाह माफ करे, हमारी ख्वाहिश तो यही है कि लोग हमारे दोस्त रहें। यहाँ छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आते तो इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों को ढूंढने निकले तो कोई भी हमें नहीं मिल रहा। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ज़राए का ये दावा है कि सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल के मरकज़ी मुलजिम जनाब असलम मसूद साहब जो हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि आपको पता होगा कि कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ही ये एक अजीब व गरीब किस्म का फिनोमेना था। चाय वाले के अकाउंट से, दही भल्ले वाले के अकाउंट से, गन्ने के जूस बनाने वाले के अकाउंट से, मतलब मफरूज़े की बुनियाद पर ही सोच लीजिए तो गरीब सरकारी मुलाजमीन के अकाउंट से भाई बड़ी बड़ी रकमों के ट्रांजैक्शंस हो रहे थे। लोग हैरान हो गए कि फालूदे वाले के अकाउंट के अंदर जो है वो करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हो गई, और फलां जनाब रेडी लगाता था या छोटा सा काम करता था, उसके पास भला इतने वसाइल क्यों? मैं ये कहता हूँ ये सवाल तो पूछें, लेकिन उन बैंकरों से भी तो जाकर पूछें कि जिन्होंने अकाउंट खोले थे,
کیوں انہوں نے یہ اکاؤنٹ کھولے؟ ان بینکوں سے بھی تو جا کر پوچھیں کہ بھائی یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا، کیا آپ کو دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ یہ کیا کام ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر شاہد حسین صدیقی صاحب، اب میرے ذہن میں جو سوال پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر شاہد صاحب میں کنفیوزڈ ہوں تھوڑا، آپ ایک سابق بینکار بھی، مجھے تھوڑا سا یہ ایکسپلین کریں کہ یہ بنیادی طور پر کیا ممکن ہے کہ بینکر کی نالج کے بغیر، میں نے تو سنا یہ تھا کہ چھوٹا سا بھی ٹرانزیکشن ہوتا ہے تو صفائیاں دینی پڑتی ہیں، بینکر ہمارے اچھے ہیں، برے نہیں ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، لوگ جو تصور کریں اچھے ایفیشینٹ لوگ ہیں، بڑا بائیو میٹرک سسٹم سے اکاؤنٹ کھولتے ہیں، پیون ہو چپڑاسی ہو سب سے فارم بھرواتے ہیں کہ میرا امریکہ میں اکاؤنٹ تو نہیں ہے، اگلے دن ہی میں بینک میں گیا، میں نے دیکھا ایک پیون چپڑاسی بھی بیچارہ فارم بھر رہا تھا کہ جناب میرا امریکہ میں اکاؤنٹ نہیں ہے، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے تعلیم یافتہ لوگ، ان کو پتہ نہیں لگا یہ بینک اکاؤنٹ کھل گئے، ان میں لانڈرنگ ہو رہی تھی؟ جی دیکھیے بات یہ ہے کہ جو کچھ ہوا ہے نا، پہلے ایک سوال اور آتا ہے میرے دماغ میں جی کہ یہ اکاؤنٹ 2014 15 16 کے تھے، 2017 میں ایف آئی اے نے اسی گروپ کے اوپر جیسی آج گرفتاری کیا، چھاپا بھی مارا تھا، آپ نے بھی اس کو کور کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا 2017 میں، اس کے بعد 1.5 سال تک کیا ہو گیا؟ کہاں ایف آئی اے تھا، کہاں اسٹیٹ بینک تھا، کہاں نیب تھا، یہ سب کیا کر رہے تھے؟ کیا دیر آئے درست آئے، آپ اس پر آئیں، آپ نہیں وہ بھی آ جاتا ہوں میں آپ سے، بال کی کھالی نکالنا شروع کر دیں۔ نہیں مگر بات یہ تھی کہ یہ آج کیوں اچھالا گیا ہے؟ ایک سوال ہے نا، جس وقت 2017 میں چھاپا مارا گیا تھا اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک سوال سے سوچ لیجیے میں۔ دوسری یہ کہ یہ جو خرابیاں آپ بتا رہے ہیں، اسٹیٹ بینک نے تو بتایا نو یور کسٹمر، یعنی جب آپ اکاؤنٹ کھولیں تو کون اس کا اوریجنل این آئی سی کارڈ دیکھیں، اب بایو میٹرک ہے، پہلے نہیں تھا ویریفیکیشن، لیکن این آئی سی تو تھا اوریجنل، اس کی فوٹو کاپی بھی آپ لیتے تھے، اس کا پتہ بھی پوچھتے تھے، ذریعہ آمدنی بھی پوچھتے تھے، ویریفائر ہوتا ہے پڑھے لکھے لوگوں کو، ذریعہ معاش کیا تھا، آئندہ چند مہینوں میں آپ کے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ آئے گا اور وہ کہاں سے آئے گا، یہ متوقع چیزیں دیکھی جاتی تھیں۔ اگر اس کے وائلیشن ہوا تو یا تو بینک مینیجر ذمہ دار ہے، لیکن آج جو کچھ یہ واقعہ ہے اس میں ریکارڈ پر بتا دوں کہ بینک کا بورڈ آف ڈائریکٹرز، بینک کا پریسیڈنٹ اور اسٹیٹ بینک جس نے اس بینک کو لائسنس دیا، حالانکہ اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جو کیپیبلٹیز تھیں اس پر شبہات تھے، جس آدمی کو آپ نے پریسیڈنٹ بنایا اس کے خلاف نیب کے کیسز تھے 1990 میں، تو کیا اسٹیٹ بینک کا یہ قانون نہیں ہے کہ بینک اور صدر کا کرائیٹیریا یہ ہے سلیکشن کا، جب تک وہ اس کو کلیئر نہ کرے اس کو کلیئرنس کس نے دی؟ اس کا مطلب یہ ہے اسٹیٹ بینک بھی وزارت خزانہ صوبائی حکومتوں کے انڈر میں کام کرتا ہے، ان کے احکامات کے تحت کام کرتا ہے، پولیٹیکل پریشر لیتا ہے۔ تو جڑ تو اس دن تھی جس دن آپ نے بینک کو لائسنس دیا، دوسری جڑ اس دن تھی جس آپ نے بینک کے پریسیڈنٹ کو جو ہے اپوائنٹ کیا، جس کا نیب کا ریکارڈ تھا، اور پاکستانی بینکنگ سیکٹر جس کی تعریف کر رہے ہیں، یہ صاحب جو تھے 80 سال کی عمر میں تقریباً، ابھی بھی جو آپ کا انسٹیٹیوٹ آف بینکرز ان پاکستان ہے اس کے چیف ایگزیکٹو کس نے بنایا؟ تمام بینکوں نے مل کے بنایا نا۔ تو یہ آپ کلچر کی بات کریں، ہمارا کلچر کرمنل ہے اور یہ چیزیں ہو ہی نہیں سکتی جب تک۔ بہت بڑی بات آپ نے کر دی اور اس کی وضاحت بھی میں نے آپ سے لینی تھی، لیکن کیا کروں، میرے پاس وقت محدود ہے اور اس موضوع کو تو میرے خیال سے تفصیل سے ڈسکس کرے گا، آگے آنے والے دنوں کے اندر اس کی اور تفصیلات سامنے آئیں گی۔ ناظرین، وی ویٹ فار میسیجز آن فیس بک۔ یہاں پہ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔